Hello and welcome to today's press statement by European Commissioner Dimitris Avramopoulos and Minister of Interior of the former Yugoslav Republic of Macedonia, Oliver Spasovski, who are here, as you've just seen, have initialed a draft status agreement with the European Border and Coast Guard. Commissioner Avramopoulos. Thank you, Natasha. Well, good afternoon. This is a very important moment today. It is one more important day for the cooperation between the European Union and the Western Balkans in an area of shared concern, borders and migration management. I am very pleased that today we initialed the status agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on actions to be carried out by the European Borders and Coast Guard Agency. And I would like to personally express my thanks to the authorities of the former Yugoslav Republic of Macedonia for their commitment to reach a rapid agreement. This initialing marks the end of the negotiations. Once the agreement enters into force, European Border and Coast Guard teams with executive powers will be entitled, if needed, to perform border checks at border crossing points together with the national border guards. This agreement will bring significant added value in terms of both strengthening border management and combating irregular migration and smuggling of migrants through the region, thereby also contributing to our shared security. Today's agreement follows the initialing of the agreement with Albania in February. Negotiations are also advancing to conclude the agreements with Montenegro, Serbia, and Bosnia-Herzegovina. Building on the Western Balkans strategy and the Sofia summit, we need to continue working together and enhance and deepen more our cooperation, as well as strengthening our information sharing mechanisms. All of this is needed to address irregular migration and challenges related to internal security while ensuring visa-free mobility. In this context, let me remind you that at the meeting of the 19th June with the interior ministers of Western Balkans that I hosted here in Brussels, we agreed that we need to work together and to find common solutions to ensure effective border management, fight against smuggling and human trafficking, monitor, register, and proactively exchange information on migratory flows, and prevent a new migration crisis. These are the top priorities for both the European Union and the Western Balkans. I also look forward to strengthening our cooperation in the area of security, and particularly in our joint fight against terrorism, radicalization, organized crime, and firearms trafficking. In this context, I would like to encourage the former Yugoslav Republic of Macedonia to continue working towards this direction, also by improving cooperation with neighboring countries. In the context of the current geopolitical instabilities that we face, we all share the same challenges, particularly in reducing irregular migration, better managing our borders, and fighting organized crime and terrorism. More than ever, now is the time to seize opportunities for the European Union and the Western Balkans to come closer based on our common values, principles, and history. Because our future can only be shared and European. The former Yugoslav Republic of Macedonia can count on our support, and we count on their continuous commitment. Only united can we address
the shared challenges ahead. Once again, I would like to express my thanks to the Minister for the excellent cooperation we had, and of course I look forward to visiting him in Skopje soon. Thank you. Thank you, Minister Spasovski. Почитуван господине комесар Аврамопулос, дозволете ми на почетокот да го изразам своето задоволство што денеска имам оваа можност во името на Владата на Република Македонија да го парафирам договорот за статус меѓу Европската унија и Република Македонија за акции спроведени од страна на Агенцијата за Европска гранична и крајбрежна стража во Република Македонија. Овој договор е израз на нашата заедничка посветеност за дефинирање на одржливи, трајни решенија со справување со илегалната миграција и прекограничниот криминал. Нашата досегашна соработка во справувањето со илегалната миграција покажа дека кога работиме заедно, можеме успешно, заеднички да ги решиме предизвиците. Во тој контекст, овој договор ја отвара вратата за поинтензивна соработка заснована на доверба и на меѓусебно почитување. Со овој договор, Република Македонија го зајакнува својот партнерски однос со Европската унија, обезбедувајќи Агенцијата и Република Македонија како рамноправни партнери да превземаат заеднички акции насочени кон спречување на илегалната миграција и прекограничниот криминал. Претходните години Република Македонија, освен со внатрешната криза предизвикана од непочитување на правото и девалвација на институциите на системот, се соочи и со големи предизвици предизвикани од мигрантската криза во светот. Ова ја стави Република Македонија пред тежок испит да го покаже пред светот својот капацитет да се справи како со внатрешните, така и со надворешните предизвици. Денес мојата земја чекори на патот на европските интегративни процеси, помогната од своите соседи, во кои гледа пријатели. Фактот што Европската унија ја препозна Република Македонија како посветен и стабилен партнер, со кој ќе случи договор за да обезбеди уште посигурни граници и поголема безбедност на граѓаните и на Република Македонија и на Европската унија, е уште една потврда дека мојата земја чекори по патот на напредокот. Борбата против илегалната миграција, поврзана со кријумчарење на мигранти и трговија со луѓе, е врвен приоритет и за Република Македонија и за Европската унија. Во таа борба, со имплементација на овој договор, заеднички ќе чекориме преку преземање на заеднички акции, свесни дека ќе обезбедат бенефит и за двете страни. Ја користам оваа прилика да изразам благодарност до Европската унија за нивната континуирана поддршка за зајакнување на капацитетите на граничната полиција на Република Македонија преку обезбедување на соодветна помош, обуки, како и преку набавка на возила и специализирана опрема за зајакнување на граничниот надзор. Како особено значајно, би сакал да го истакнам присуството на странските полициски службеници од нашите соседи и партнери од Европската унија, кои заедно со македонските полициски службеници учествуваат во заеднички гранични операции на јужната граница и успешно се справуваат со мигрантските предизвици. Позитивното искуство, помошта што имавме од присуството на повеќе од 3000 странски полициски службеници во изминативе 3 години, ме охрабрува дека со овој договор сме на вистинскиот пат, но сега трасирајќи по долгорочна и подлабока соработка со земјите членки на Европската унија. Исто така сакам да се заблагодарам и на комесарот Аврамопулос, кој даде и дава несебична помош и поддршка не само за постигнување на овој договор, туку и за напредокот на мојата земја и остварување на националните интереси за членство на НАТО и Европската унија. Дозволете ми на крајот да ја изразам подготвеноста на Република Македонија за подоцнежна, успешна имплементација на наведениот договор и за напорна работа за имплементација на европските стандарди во мојата земја. Благодарам. Thank you very much. We have time for one question. We'll take it over there. Thank you. Tanya Milevska, Macedonian News Agency. I will ask the question in Macedonian for the minister. Министрат, две прашања за вас. Прво, се чини дека не е сосема разјасната ситуацијата околу тој приватен центар
за странци. Значи, дали може да објасните, тоа е центар за странци кој што ќе биде преселен, меѓутоа ќе биде поголем објект, ако добро разбравме, од катастар ќе бидат 70.000 квадратни метри. Зошто поголем објект за овој прифатен центар за странци и дали можете да ги дадете последните бројки, дали има поголем број сега на нелегални мигранти или на бегалци во Македонија, дали има некаков наплив? И второ, знам дека рековте дека не сакате да ја водите истрагата преку медиумите, меѓутоа и премиерот Заев и важно истражување на OSCE покажа дека има вмешаност на руски бизнисмени во Македонија во референдумската кампања, дека се подготвуваат немири, насилни немири. Дали не мислите дека треба да се смири јавноста и дали може да дадете повеќе детали околу тоа? Има ли истрага, има ли приведени до каде сте со оваа ситуација? Во однос на првото прашање за изградба на Центарот за странци во Република Македонија, јас дадов веќе информација до македонската јавност, меѓутоа сакам уште еднаш да појаснам. Станува збор за градење на нов објект и преселување на Центарот за странци кој што во моментот се наоѓа во Газибаба во Република Македонија во Скопје. Центар за странци кој што има многу мала површина, просторно, и кој што се наоѓа во многу лоши услови во кои што престојуваат странците кои што се баратели на азил. Таа зграда и преку извештаите на Европската комисија и преку извештаите на Народниот правобранител покажува дека има несоодветни услови. И ние токму заради тоа и врз основа на тој партнерски однос кој што го имаме према со Европската Унија, користејќи ги ИПА фондовите, побаравме проект за градба на нов центар за странци, кој што ќе се наоѓа во Скопје, исто така во Стенковец. Тој ќе биде на површина изграден од 70.000 квадрати, меѓутоа тој не е објект кој што ќе биде 70.000 квадрати. Значи, истиот центар што се наоѓа сега во урбаната населба, помеѓу куќи, помеѓу згради, ќе го преселиме некаде на ново место, надвор од градот, на соодветна локација, во кој што ќе има пристојни услови за странците. Инако сакам да знаете дека во целиот овој процес 70 бегалци побарале само азил во Република Македонија и во моментот имаме многу малку мигранти кои што се наоѓаат на територијата на Република Македонија. 40 некаде на број од двата прифатни центри. Меѓутоа не станува збор за овој центар за кој што ние говориме сега. Инаку интензитетот е зголемен на илегална миграција. Меѓутоа таа илегална миграција не е преку западно-балканската рута или е со мал интензитет, има нова рута која што оди преку Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина или преку Албанија, Италија и понатаму во Европа. Сакам да знаете дека ние заедно со полициските службеници кои што работат со македонските полицајци на јужната граница имаме една сериозна борба која што ефектуира со спречување на илегални мигранти. За разлика од минатата година има сега зголемен број на оние кои што пробуваат да ја преминат границата, меѓутоа сме добро поставени, заштитени и досега имаме околу 4700 мигранти кои што сме ги вратиле, односно откриле дека тие сакат нелегално да ја поминат границата на територијата на Република Македонија. Тоа е првото прашање. Во однос на второто прашање сакам да бидат спокојни граѓаните на Република Македонија во делот на безбедноста и во делот на сите случувања кои што се во Република Македонија. Македонија сега има историска шанса за напредок, историска шанса да биде дел од Европската Унија и НАТО, и ова историска шанса не обврзува сите нас, и граѓаните, и политичарите, и медиумите, и научната јавност, и стручната јавност да помогнат и да бидат за иднина и за перспектива на своите деца. Сепак, уште еднаш ќе повторам, ниту една истрага не сакам, не можам, ниту е потребно да ја водиме во јавност и преку медиуми, меѓутоа граѓаните треба да бидат спокојни заради тоа што институциите на државата, институциите на системот функционираат.
Let me add something of what the Minister said. As far as we are concerned, from our side, we are not planning any centers in the territory of the former Yugoslav Republic of Macedonia. Okay, thank you very much. I'm afraid that's all we've got time for now, but the Commissioner will be back very shortly for his next press point.